बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़द इस्लामाबाद अपारा मार्केट के मौजूद यम ननबा दलता दखल को सरा दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चकुम बानी चेयरमैन इमरान खान बंदी जुड़शवी के सुनु पर हवाला सरा खबरें कहू चे दुई दे इमरान खान बंदी जुड़शवी के सुनु पर हवाला सरा नज़र सलारी और देने अलावा दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन आया दे दुई पख्याल बंदे ज़र तर ज़रा रिहाई मुमकिन दा और दे सरा सरा दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान दे रिहाई पर हवाला सरा दुई हुकूमत ता पैगाम सरारी दे मुख्तलिफ चीज़ों बा चुकुम दलता मार्केट तरागरी खलक थी दागुई सरा खबरें कहू राजी दे मुंग सरा उसे मोहम्मद आसिम अब्बासी। मोहम्मद आसिम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान पर बनने वाले केसेस के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर उन पे केसेस तो बिल्कुल झूठे हैं। अब देखें ना, अगर उन पे जो केसेस अगर सच्चे होते, लोग उनके साथ किस तरह चल रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जलसा कैंसिल होने के बावजूद भी लोग पहुंच गए, रास्ते बांधे। मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं गया हुआ था, लेकिन आते हुए देखा कि लोगों की कितनी मोहब्बत है उस शख्स के साथ कि जलसा कैंसिल होने के बावजूद भी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ से साबित होता है कि उन पे जितने भी केसेस बने हुए हैं सब झूठे हैं। और वो है भी जेल में पिछले 1 साल से, और वो जलसे में भी शिरकत मतलब नहीं कर सकेगा, नहीं आ सकेगा वो, क्योंकि जेल में है। तो क्या आपके ख्याल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जल्द अज जल्द रिहाई मुमकिन है? इंशाल्लाह। देखें, अब आवाम जो है ना, उसने इतना शऊर आवाम में दे दिया है, तो अब आवाम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जो है ना एक बेचैनी सी आ रही है। लोग निकलेंगे बाहर अब उनके लिए। तो बाकी है कि आज देखें, अगर वो मुल्क के साथ वफादार ना होता तो आज उसको पता था कि अगर मैंने जलसे का ऐलान कर दिया तो यहाँ पे सिक्योरिटी इदारों ने वो NOC उनका कैंसिल कर दिया, तो फसाद का ख़तरा था। तो उस फसाद के बचने के लिए खान साहब ने आज जो है ना जलसा कैंसिल कर दिया। तो हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? तो मैं तो उनको वक्त के हुक्मरानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खल्क़े खुदा की सुने। जो पाकिस्तानी अवाम जो 80 से 90% अवाम उनके साथ है, उनके सुने। वो यही चाहते हैं खान साहब रिहा हों और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। जो बस जिसको अवाम लेके आती है, लोग बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने भी चाहिए। और इसके साथ मुल्क की भी तरक्की है। आज मुल्क जिस हालत में है या जिस तरफ जा रहे हैं, आप देख लेना कि खान साहब के जेल जाने के बाद मुल्क की हालात कैसे हो गए हैं। बस कुछ लोगों की अना का मसला बना हुआ है। वो अना अपनी अगर अपनी वो साइड पर रख दें, मुल्क के बारे में सोचें, खान साहब को रिहा करें। इंशाल्लाह देखें मुल्क किस तरह तरक्की करता है। मुल्क तरक्की भी करेगा और तरक्की करनी भी चाहिए और सबको मिलकर इनके लिए किरदार भी अदा करना चाहिए। सबको मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। ये है कि इस टाइम मुल्क बहुत जो है ना नाजुक दौर से गुजर रहा है और इसका एक वाहिद ये हल है खान साहब की रिहाई। मेरा नाम आदिल नवाज़ है। आदिल नवाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान पर बनने वाले केसेस के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बानी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जो केसेस बने हैं वो बिल्कुल सही बने हैं। देखो जी कि उन्होंने अपने दौर में जो ऐसे काम किए हैं तो फिर केसेस तो बनते हैं। पहले भी सारी सियासी पार्टियों पे बनते रहे हैं। देखें, भुट्टो साहब से लेके भुट्टो साहब का फ़ैसला अभी हुआ है, जाके अदालत ने अभी उनको कहा है कि वो शहीद है। तो ये तो होता है। देखें कि कोर्ट में उनके फ़ैसले चल रहे हैं। अगर वो सही होंगे तो कोर्ट उनको बरी कर देगी, अगर नहीं होंगे तो उनको सज़ा मिलेगी और मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा पीटीआई से ये है कि ये जो रोज़ कॉल देते हैं, हमारे ताजरों का कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, इन्होंने पहले भी 3-4 दफ़ा कॉल की, सारे रास्ते बंद किए गए, डीसी ने इनको इजाज़त नहीं दी। उसके बावजूद फिर ये स्टूडेंट आज बहुत दूर दूर से आए हुए थे जलसे के लिए, तो फिर इन्होंने एकदम विड्रा ले लिया। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी सियासी पार्टी को पहले तो बात है कि जलसे की कॉल देनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं हैं कि ये जलसे जुलूस हों और ये मामलात हों, क्योंकि पहले ही अवाम इतनी जुल्म की चक्की में पिस रही है। तो फिर अगर देते हैं तो कोई कारकुनान इनके लिए आता है, जदोजहद करता है, तो इनको भागना नहीं चाहिए था। मैदान में रहते तो फिर तो हम कहते कि ये वाकई मर्द मुजाहिद हैं। तो ये अपने मफादात के लिए हैं सब। पहले इन्होंने शेर अफजल मरवत को निकाला, उन्होंने कहा जी कि ये इदारों का बंदा है, ये है, वो है, फ़लाँ है। वो लंदन जाके बैठ गया। 3 महीने के बाद लंदन से आया तो दोबारा आके इधर टोपी ड्रामा करना शुरू कर दिया। तो ये साना 9 मई जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है। ज़ाहिर बात है कि ये पीटीआई जो है ये फसादी टोला है, तो इस टोले को जो है ना ख़त्म होना चाहिए। ऐसा सियासत नहीं, सियासत करना हर बंदे का हक़ है, हर जमहूरियत का हुस्न है, हर पार्टी को करनी चाहिए, लेकिन एक किसी चीज़ की हदूद में रह के करनी चाहिए। तो इनका जो दायरा कार है वो बिल्कुल ठीक नहीं है
باقی بانی چیئرمین کے پلیٹ فارم موجود ہیں، ان پلیٹ فارم پہ اپنا وہ کریں، تو ہم تو عدالت کے فیصلے سے بالکل مطمئن ہیں کہ عدالت نے دیکھو کہ پہلے بھی سارے لوگوں کو سزائیں دی ہیں، نواز شریف کو دی ہے، بھٹو کو دی ہے، باقی دوسری دی ہیں، لیکن آج میں ایک سب سے پہلے یہ صحافت کا آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ ایک یہ کردار ہے کہ اس کے لیے تو آپ کام کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن یہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے مبارک ثانی کیس والا، تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے۔ پتہ نہیں آپ میری چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے، کٹ کریں گے کیا، لیکن آپ کا یہ اپنا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس تھانے میں یہ قادیانیوں کو جو نواز رہے ہیں، قادیانیوں کو نوازنے والا کام بالکل بند کریں۔ یہ ملک پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے اور اسلام کے نام پہ بنایا ہے، اور اس ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ ہم دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ پوری انسانیت کے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کی نظریں کہاں پہ۔ آپ نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فسادی ٹولہ ہے، تو آپ کس بنیاد پر ان کو فسادی ٹولہ سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی کہ میں جب عمران خان صاحب 2017 میں یہاں اسی اپارا مارکیٹ میں ہم کھڑے ہیں، ابھی اپارا مارکیٹ میں جب وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے، ہم ان کے بالکل موقف کے تھے کہ خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ہوں گی ایسی، لیکن جب خان صاحب کو فیض حمید صاحب نے نوازا اور ان کی نوازشوں کی وجہ سے انہوں نے، باجوہ صاحب نے بھی بہت زیادہ نوازا، نوازنے کی وجہ سے جب وہ اس ملک کے پرائم منسٹر بنے، تو پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے ایک کام بھی اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے مطلب جتنے وعدے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیے تھے کہ یونیورسٹی بنائیں گے، یہ کریں گے، گورنر ہاؤس کو میں غریبوں کا یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایک کام بھی انہوں نے نہیں کیا۔ ایک کام پہ بھی 3.5 سال وہ وزیر اعظم شپ پہ رہے ہیں، ان کا کوئی ایک کام، ایک کارنامہ مجھے بتا دیں تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ خان۔ پھر اس کے بعد جب ان کو نکال دیا گیا، سارا کچھ ہو، تو اس کے بعد ان کو ہو گیا جی کہ میرے ساتھ تو یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا۔ تو 3.5 سال جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس ٹائم وہ کیا کر رہے تھے؟ ابھی اگر دوبارہ عوام ان کے آ جاتی ہے، ان کو ووٹ دے دیتی ہے، وہ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں، تو وہ بتائیں نا کہ پھر وہ کیا کریں گے۔ پھر وہ ابھی بھی ان کے ساتھ جو لوگ عوام کے لیے پلان ہونا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی جس طرح کے اس پر کیسز بنے، رہائی جلد از جلد ممکن ہے؟ دیکھیں جی کہ اگر تو عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہیں، ٹھیک ہے، تو رہائی ہونی چاہیے، ہمیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ تو اگر واقعی انہوں نے یہ کام کیے ہیں، جو کیسز بنے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے، جو بھی اس کی سزا ہے وہ سزا ہونی چاہیے پوری، اور اس کے بعد پھر رہائی ملے، تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر الیکشن میں وہ آتے ہیں، الیکشن لڑیں، جس طرح پچھلی دفعہ تو چلو ان کا الیکشن جس طرح بھی ہوا جو ہوا، الیکشن میں وہ پورا پارٹی اسپرٹ کریں، ان سے نشان نہیں چھیننا چاہیے سارا کچھ، لیکن وہ عوام کو لالی پاپ کے علاوہ کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں، خواب ہی ہے جو عمران خان کا لگتا نہیں ہے کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں، امید رکھنی چاہیے، لیکن امید نہیں ہے کہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں۔ اب زیادہ سے زیادہ خرابی کی طرف ہی جا رہے ہیں اور مزید خراب ہونے والے ہیں، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے۔ باقی اللہ پاک اس ملک بات کی کہ باقی سیاسی رہنماؤں کو بھی، جس طرح کہ نواز شریف صاحب کی بات کی ہے آپ نے، بھٹو کی بات کی کہ اس کو بھی مطلب پھانسی دے دی اور سزا ملی عدالت کی جانب سے، تو جو پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان پر کیسز بنے، اس کو مطلب اس کے حوالے سے آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم دیکھو جی کہ حکومت کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اس حکومت کو ہماری کو سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح آج یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ان کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع کے لیے ہمارا یہ پڑوسی ممالک ہے، اس میں دیکھیں کہ ہمارے سے وہ 1 دن بعد آزاد ہوا، چائنا ہمارے سے 1 سال بعد آزاد ہوا، تو ان کے حالات کو دیکھیں۔ چائنا اس ٹائم دنیا کی بہترین معاشی طاقت ہے، اس کے علاوہ ہمارا پڑوسی ممالک ہے، اس کو دیکھیں کہ اس کے نظام کہاں پہ ہے اور کہاں بھی۔ ہم نے تو اپنے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا کیا، ہمیں تو بہت شرمندگی۔ اب ایک دیکھیں نا کہ اگر ایک بندے نے، بہت اچھا ہوا کہ ارشد ندیم صاحب کو آپ نے، پوری میڈیا نے اٹھایا، پورے جناب پرائم منسٹر نے اس کو پیسے دیے، دوسرے لوگوں نے دیے، لیکن ارشد ندیم نے ایک نیزہ پھینک کے اور یہ کام کر دیا۔ اور جس بندے نے میزائل بنایا، اس پاکستان ایک دنیا کا واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، تو اس کو بنانے کے باوجود اس کو لے کے کون آیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے کے آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ جس نے کتنے، اس کے علاوہ وہ اس کو سیٹھ عابد لے کے آیا تھا، سیٹھ عابد کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ سیٹھ عابد کی اولاد کی آج بھی، پچھلے میں دنوں میں نیوز میں ہی سن رہا تھا کہ اتنی بڑی چوری ہوئی ہے ان کے گھر سے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ جو کام کرنے والے ہیں خدا را وہ کریں۔
پھر اب دیکھیں نا کہ اس گورنمنٹ نے جو ابھی فیض حمید صاحب پہ کیسز بنائے ہیں ان کو آپ کے اتنے بڑے ادارے کا چیف جو 6 سال کسی ادارے کا چیف رہا اس کو آپ نے کرپٹ اور کیا سے کیا کہہ کے اور اس کے اوپر بھی مقدمات بنا دیے. تو اگر وہ تھا اتنے بڑے ادارے کا, اس نے دیکھے کہ افغانستان کی جنگ اس نے جیتی ہے. امریکہ میں جو شکست ہوئی ہے وہ صرف اور صرف ہماری ISI کی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ اس نے اپنی تمام تر انرجی وہاں پہ لگائی, سارا کچھ کیا اور امریکہ کو شکست دی. اور آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خدا را اس ملک کے پاکستان کے حال پہ رحم کریں اور ہوش کے ناخن لیں. آج اگر جو کچھ آپ کر رہے ہیں کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے. سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. تمام سیاست دانوں کو اور سب سے بڑا عمران خان کو, کہ جب یہ الیکشن ہو گئے تھے تو اس کے بعد بھی اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا. جیسے دیکھیں نا پیپل پارٹی کی مفاہمت والی سیاست ہے اور اچھا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو کچھ نہ کچھ تو دیا ہے, جس کی وجہ سے کم ان کا جو کارکنان ہے یا ان کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, سندھ میں ٹھیک ہے کام نہیں ہے, ترقی نہ ہونے کے برابر ہے, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کارکنان کو, تو ابھی بھی میں تمام سیاستدانوں کو کہوں گا, چاہے وہ نون لیگ سے ہیں, چاہے پیپل پارٹی سے ہیں, چاہے PTI سے ہیں, کسی بھی جماعت سے ہیں, لیکن ان کو مل بیٹھ کے اس ملک اور اس عوام کو سوچنا چاہیے, نہ کہ اپنے مفادات کی جنگ لڑیں, اپنی انا کی جنگ لڑیں. اپنی انا میں کچھ بھی نہیں ہے. خدا را یہ جو پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے یہ آپ کی منتظر ہے اور آپ اس ملک کے لیے سوچیں. اگر اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے تو یہ اللہ پاک آپ سے بھی پوچھے گا. یہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس سارے ہونے نہ ہونے سے دیکھیں کہ, لیکن خان صاحب کی یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی ضد کے اندر جو دیکھیں نا کہ اپنی صرف ایک اپنی ضد کی وجہ سے کتنے لوگوں کو جو ہے نا نقصان پہنچایا. اب 9 مئی کے سانے میں کتنا بڑا نقصان ہوا. ہمارے پڑوسی ملک کی میڈیا نے چیخ کے بتایا کہ جو وہ 70 سالوں میں کوئی نہیں کر سکا وہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کر دیا. اور شہریار افریدی کی اس پہ تقریر موجود ہے, ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحب کی موجود ہے, جو کارکنان کو ورگلا رہی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں, فوٹیج موجود ہیں سارے. تو یہ کام نہیں ہونے چاہیے. خدا را یہ کام بند کریں. اب ہم تو آپ کے توسل سے اور نیوز کے اور ویسے بلا واسطہ عوام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بند کریں. باقی اگر عمران خان صاحب کو زیادہ خوشی ہے تو پہلے بھی 126 دن انہوں نے اس پاکستان کو اور اسلام آباد کو یرغمال بنایا رکھا ہے, وہ یہ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ ابھی بھی ان کو یہ چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. ان کے میرے خیال میں تو جو ساتھ سمجھانے والے ان کو کیا کہتے ہیں, سیاسی مشیر ہیں, وہ بہت نااہل قسم کے لوگ ہیں جو ان کو یہ تک نہیں سمجھا سکتے. اور پھر ان کے ساتھ جو لوگ کہتے تھے فواد چودھری جیسے بندے, جن کا دیکھیں کہ کوئی پارٹی نہیں ہے, انہوں نے مشرف دور میں مشرف کے ساتھ تھے, پیپل پارٹی کے ساتھ تھے, پھر اس کے ساتھ آئے, پھر آگے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں چلے گئے دوسری. تو وہ لوگ, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کم سے کم جو ہے نا کہ عمران خان نے دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب جب فرسٹ ٹائم یہاں پہ 14 اگست کی ریلی نکالتے تھے تو اس ٹائم عامر مغل صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے جو اسلام آباد کے ساتھ. ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ اسد عمر کو کہاں سے وہ کراچی سے اٹھا کے لے آئے, ان کو یہاں سے الیکشن لڑوایا, اور دوسرے تیسرے لوگوں کو. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ بند ہونی چاہیے. میرٹ ہونا چاہیے. ہاں میرٹ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں کہ اگر دوسرے سیاستدان چور ہیں, کرپٹ ہیں, جیسے بھی, انہوں نے کبھی بھی عوامی سٹیج پہ آ کے نہیں کہا کہ ہم بہت نیک ہیں. عمران خان سے ہمیں گلہ یہ ہے کہ وہ عوامی سٹیج پہ آ کے کہتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں جی, میں یہ ہوں, لیکن ہے کچھ نہیں. اب میرے پاس بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دل کر بھی رہا ہے بولنے کو, لیکن جو ہے نا پھر بھی خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کم سے کم اس عوام کے حال پہ رحم کرے. اگر اللہ نے ان کو یہ موقع دیا تو اس موقع کو ضائع نہ کریں. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر عمران خان پہ جو بھی کیسز ہیں میرے حساب سے تو بالکل ناجائز کیسز ہیں, جو جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, ویسے بنائے گئے کیسز ہیں. ہم نے پہلے تو بھٹو دیکھا نہیں ہے, لیکن بھٹو کے کیسز کا ہمیں پتہ ہے. جیسے اس کے فیصلے ابھی آنے لگے, بھٹو رہا ہی نہیں دنیا میں, تو ابھی اس کے کیسز کے جو ہیں وہ دوبارہ اٹھائے جا رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, کوئی اس پہ ثبوت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی کیسز 150 سے زیادہ کیسز بنائے ہوئے ہیں, روز نیا کیس ہوتا ہے. میرے حساب سے غلط ہے, بہت ظلم ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان جلد از جلد رہا ہوں گے؟ انشاءاللہ ہماری کوششیں ان کے ساتھ ہیں,
ہم ہر وقت ان کے لیے تیار ہیں، جب کال دیں گے ہم تیار ہیں ان کے لیے، اور ہم جتنا کچھ ہم کر سکیں گے انشاءاللہ تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے حوالے سے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پھر بات میرٹ کی، یار یہ انصاف ہے ہی نہیں، انصاف ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو کس سے ہم کہیں گے یار ہمیں انصاف دینا چاہیے؟ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے، ہماری جدوجہد جہاں تک ہوئی ہم کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو کیسز بنے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ایک عدالت سے رہائی ملتی ہے، دوسرے کوئی کیس ہی نہیں۔ اصل میں ان لوگوں کے دل میں جو ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے عمران خان کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے اور بے گناہ قید ہے۔ تو آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ادھر ترون میں جلسے میں چلے جائیں، لیکن ابھی تو ہمیں سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے، خاص کر پی ٹی آئی کے، تو یہ لوگ پی ٹی آئی کی جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، اس کو رہائی دینے میں ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آج ہم نکلے تھے اور ہم اپنی مکمل طور پر تیاری کے ساتھ گئے تھے اور پرامن طریقے سے ہم یہ جو فارم 47 والے جو حکومت ہے، اس کو واضح ہم پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بھائی فارم 45 کے حساب سے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ہے، ہمارے دل میں عمران خان کے لیے محبت ہے، ہم نے ووٹ دیے تھے۔ دیکھو نا، 76 سالوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، آزاد کچھ بھی نہیں ہے، ہم غلام ہیں، در غلام ہیں، در غلام ہیں اور غلام رہیں گے۔ اگر ہم اپنے حق کے لیے ابھی آواز اٹھانا پڑے گا۔ آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو کام کیا وہ انتہائی غلط ہے، ہم اس کو پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جتنی مذمت کرتے ہیں کم ہے۔ دیکھو ہر روز یہی لیڈرشپ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا چاہیے، اس کی جو رہائی ہے یا جس طرح کے اس پہ کیسز بنے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جلد از جلد رہا ہوں گے؟ انشاءاللہ ہم پہلے اللہ پر ہمارے بھروسہ ہے، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا۔ اور جتنا ظلم کرو گے، ایک بات میں آپ لوگوں کو واضح طور پر آپ کی وساطت سے میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، کفر کا نظام چلے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ ہر روز یہ لوگ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہم صبح عمران خان کی ملاقات کے لیے، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، شام ہو گئے ہمیں ملاقات کرنے نہیں دیے۔ دیکھو آج 7 بجے کس طرح ملاقات ہو گئے؟ سوال کا جواب دینا چاہیے ان لوگوں کو۔ ہم ابھی یوتھ لیڈرشپ سے یہی گزارش ہم کریں گے کہ آپ لوگ آ جائیں، لیڈ کر لیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پولیس والے مارے، سر حاضر ہے، گولی چلائے، سینہ حاضر ہے۔ عمران خان زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھو جو بھی ظلم فی الحال اس ٹائم پہ چل رہا ہے، ظلم کا نظام میں نے آپ کو بتا دیا کہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ کل کو جو بوگے وہی کاٹو گے۔ تو عوام نے عمران خان صاحب کو منتخب کیا ہے، پھر بھی کرے گا، پھر بھی کرے گا۔ لیکن پی ٹی آئی والے ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم کسی سے انتقام والا وہ سیاست کرتے ہی نہیں، اب کرتے یہی لوگ ہیں، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ انشاءاللہ اگلی باری ان لوگوں کی ہوگی۔ عمران خان صاحب انشاءاللہ رہا ہوں گے، ہم اس کے لیے جدوجہد کر لیں گے، ہم اس کے لیے جس فارم تک جانا ہے ہم چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب ایک نہ ایک دن رہا ہوگا، اور ہم اپنے لیڈرشپ کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں، ہم تیار ہیں۔ دیکھو 2 مرتبہ جلوس آپ لوگ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، بھرپور ساتھ دیں گے بھی؟ انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب آخری حد تک ہم جائیں گے۔ دیکھو 2 مرتبہ جلسے کے لیے یہ لوگ آئے، 2 مرتبہ منسوخ ہو گئے۔ دیکھو جماعت اسلامی کے لیے جلسے اوپن، جماعت علماء ابھی دیکھو ادھر جا کے بیٹھا ہے اوپن۔ پی ٹی آئی کی جب باری آ جاتی ہے، دیکھو نا ایک کورٹ کی اجازت ہے کہ بھائی کیا نام ہے کہ جلسے کرو، یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ گزر جائے گا، دن بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اچھے دن بھی آ جائیں گے۔ ہم پاکستانی لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم دعا یہی کریں گے کہ جو پاکستان کے لیے اچھا ہے، مخلص ہے، اللہ پاک اس کو یہی اقتدار اس کو نصیب کرے۔ سنا نوم ذاکر دے ذاکر صاحب، پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان باندې جوړ شوي کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ دیکھو خبره داسې ده که نه چې کیسونه خو 100% چې کوم دي که نه دا د عوامو د حقیقت نه چې کومه دی پټي
بل د شی دی زمونږ قاضیان زمونږ چې کوم وکیلان مشران کوم کسان دي هغوی په حقیقت څخه کوم داسې دغه نشي ورکولی چې هغو د کوم د زړه نه کومه خبره هغه نشي ورکولی بل دی چې کوم خبره کوم دغه کوي هغه ښه ټول ملک والا خلکو ته ښه پته ده چې کوم ځای نه دی ورته هغه راځي په خپله ځینې وکیلان ځینې ججان چې کوم چیف جسټس صاحب ته وایي چې بای موږ ته دغه راځي موږ ته مشکلات دي موږ ته دغه خبرې په منځ کې راځي دغه د وجې دی حقیقت صحیح چې کومه دی یو کیس هم نشي لړولی بل د دې کیسونه چې څومره هم دي څومره هم کیسونه دي په حقیقت سره یو کیس هم صحیح نه دی ټول غلط دي مطلب تیارې فیصلې راځي تیارې فیصلې راځي بل هغې مجبوراً چې کومه دی ځینې کارونه داسې وکړي چې هغه بالکل حقیقت نه وي خو بیا هم هغې کوي انصاف پکار دی د قانون مطابق چې چا هم څه ګناه کړی وي هغې ته هغې مطابق سزا میلاوېدل هم پکار دي نو آیا د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان د ستاسو په خیال باندې زر تر زره رهایي ممکن ده څومره پورې چې موږ ګورو که نه موږ خو اوسه پورې دلته کې اسلام آباد کې ډېر وخت پاتې شو د عمران خان صاحب د رهایي په حواله سره حکومت ته پیغام څه لرئ حکومت خو زما څومره خیال دی کوم کسان چې ناست دي هغه خو دومره واک نه لري او واک چې د چا په لاس کې دی که هغوی وغواړي نو عمران خان رها کېدلی شي رها کول خو ضروري دي د قانون قانون مطابق باندې مطلب سزا جزا هم پکار ده قانون مطابق چې سزا که یم که نه نو هغه مطلب دا چې پته ولګېږي چې سزا وله ورکړي او هغه مطابق چې کوم کیس برای راز راشي نو اندازه پته لګېږي بیا ستاسو نام زما نوم محمد شعیب دی محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان باندې جوړ شوي کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه زه به دا ووایم چې د پاکستان تحریک انصاف سره څه روان دي په پاکستان کې نو دا ډېر زیات بد روان دي یوازې عمران خان نه و په دې دغه کې سټریټ کې وجه دا وه چې داسې نور هم و نواز شریف باندې څومره کیسونه و زرداري باندې څومره نو صرف عمران خان پکې راګیر شو په دې دغه کې نو دا حکومت چې کوم دی دی ورته زور ښیي بلکې موږ د الیکشن خبره راغله نه نو بیا ته دی دغه د بل نشان کله واخله کله ورکه کله واخله کله دا خو د دې خپل نشانو مطلب آیا د ستاسو په خیال باندې پاکستان تحریک انصاف بانی چې کوم بانی چیئرمین عمران خان صاحب باندې جوړ شوي کیسونو کې د زر تر زره رهایي ممکن ده یاره ممکنه خو لکه دا څنګه بله ورځ ما نعیم حیدر پنجو ته چې د هغې کوم وکیل دی هغه سره خبرې کولې ما ویل تاسو خو جیل ته لاړ شئ خان سره ملاقات وکړئ بیا به هر روز تاسو میډیا ټاک وکړئ چې یاره د عمران خان د راخلاصېدو چانسز شته خو هغه ماته ویل چې لکه تر دې دمه پورې هېڅ چانسز نشته وجه دا ده تقریبا 195 دي که څومره کیسز دي په عمران خان باندې نو عدالت چې کوم دی ټوټل یو څو کیسونه دي چې په هغې کې هغې ته صرف هسې هغه ریلیف ورکړه نور په هغه کیسونه ختم نه دي پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب د رهایي په حواله سره حکومت ته پیغام څه لرئ زه به دا ووایم چې یوازې عمران خان نه دی که ټیک ته عمران خان سره تاسو ظلم کوئ او هغه په جیل کې دی بالکل دی ورسره وشي خو دومره ظلم نه وي پکار صرف عمران خان مطلب په دې حکومت کې او په دې پاکستان کې چې هغه راټینګ شو عمران خان ویژن څه هغه خو مطلب د خلکو د عوام دپاره د دغه دپاره انصاف پکار دی چې کوم کیسونه جوړ شوي دي هغې قانون مطابق مطلب سزا جزا پکار ده بالکل سزا دی ورته ملو شي موږ دا نه وایو چې مطلب عمران خان ته د سزا نه ملاویږي د دې نه دی ورته سخته سزا ملو شي خو چې نور حکومتونو ته ملو شوی وي بیا د دل هم دغه شان سزا ورکړي ستاسو نام نیاز ولی نیاز ولی پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان باندې جوړ شوي کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی ټول دروغ کیسونه دي سیاسي کیسونه دي دا هېڅ بنیادي کیسونه نشته د معنې د چې کوم هم په دی په دغه کړی به دا خو یو سیاسي کیسونه دي څومره کې دا بری شو څومره خطرناک کیسونو کې دا بری شو مطلب سایفر کیس ته وګوره پسې د توشخانې ته وګوره نور دغه شان غټ غټ کیسونه چې کوم دی په هغه باندې جوړ کړی شوي دي دا په خپله باندې چې کوم دی هغه یو غیر قانوني کار نه دی کړی داسې بې بنیاده دي او سیاسي مقدمې دي سیاسي پرچې دي سیاسي اف آی آر دي دې باندې دغه نشته په هغې باندې آیا د ستاسو په خیال باندې پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان زر تر زره رهایي ممکن ده یاره دا څنګه چې دا لیډرشپ کوي که نه نو داسې خو موږ ته په نظر باندې نه راځي ځکه چې یو د مروت نه علاوه نور ټول چې کوم دی نو دغه شان دي چې هغه نه غواړي چې یاره د دوی خپله دوکانداري روانه ده چې عمران خان نه وځي دوی ته بیا څوک واښه هم نه اچوي خبره دا ده چې اوس دوی هغوی نه غواړي چې یاره عمران خان نه وځي او نه هغوی کوشش کوي چې عمران خان راوځي
مطلب چې کوم لیډرشپ دی پی ټی آی هغه په دې کوشش کې نه دی چې بانی پی ټی آی دوی رها کړي. نو نه د کوشش هغه دا نه کوي چې یاره مطلب بیرسټر ګوهر ته وګوره، پسې دغه ته شبلی فراز، عمر ایوب، اسد کیسر، دغه شان چې کم دی نو دا بلکې زه خو وایم چې یاره علي امن ګنډاپور هم چې کم دی نو هسې خوا دې خوا کوي، هغه هم نه غواړي چې یاره دا عمران خان راځه چې دی خو چې کم دی نو دی خو موږ ته پته ده چې یاره دی ټول د خپل مفادو لپاره وردننه شوي دي، څوک نه غواړي چې هغه راوځي. د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب د رهایي په حواله سره حکومت ته پیغام څه لري؟ نو حکومت ته پیغام دا لرو چې یاره داسې په دې معنی نه څوک مطلب دباویدی شي او نه چې کم دی نو چې لیډر نو دا څومره تقریبا د هغه کال نه سیوا وشو که هغه یا یارېدی یا هغه خرڅېدی یا هغه بهر ته تللی هغه به اوس تللی بس کوي یار داسې فضول ډرامې بس کوي، د ملک ته توجه ورکوي. دا ملک چې کم دی نو دا ملک ته د دې نه مخکې چې کم دی نو ځینه د دې خبره نه علاوه اتفاق اتحاد ضروری دی. د دیو سره خو مړه اتفاق او اتحاد څه ضروري دی یار؟ 45 سال چې کم دی نو په دیو په موږ باندې حکومت وکړو، دی موږ له څه راکړه سوای د ضلالت نه، سوای د رسوایۍ نه، سوای د بدنامۍ نه، دی موږ له راکړي څه هیڅ هم نه دی راکړي. آپ کا نام؟ اعجاز قریشی نام ہے جی میرا. اعجاز صاحب، پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب پر بننے والے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب فیک کیس ہیں جی، سب فیک کیس. اب وہ دن چلے گئے کہ گولی ماری اور پہاڑ پہ چلے گئے. اب لوگوں کو سمجھ بھی ہے، پتہ بھی ہے، اور جو قبضہ مافیا اس کا بھی پتہ ہے، جو لوگوں کا ووٹ چوری کر کے ہے اس کا بھی پتہ ہے. اب سب چیزیں ہم نے خود دیکھ لی ہیں، مطلب سسٹم میں ہر چیز واضح ہو گئی. جی واضح ہوگی ہے. اب وہی بات ہے کہ یہ اگر عوام سمجھے تو یہ وہ جس طرح کبوتر بلی کے آگے آنکھیں بند کر لیتے، یہ وہ والی عوام کی بات ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب جو ان سے وہ رائٹ پہ ہیں، عوام کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو بیسیکلی جو ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے وہ کر چکے ہیں. تو پھر عوام کو کیا کرنا چاہیے خان صاحب کے لیے؟ کو بھینس کا دودھ چھوڑ دینا چاہیے، جو ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، دودھ پی کے اثر ہوا ہے، وہ باتیں تو کر لے تو اٹھ نہیں سکتے. گائے کا دودھ شروع کریں، اپنی خوراک صحیح کریں تاکہ آپ کی بات کر سکیں اور ایمان تازہ کریں. جو پریکٹیکل بات ہے، بھینس کا دودھ سب سے زیادہ پنجاب نے پیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھینس کا دودھ سست کر دیتا ہے. مطلب یہ بھینس دودھ پی کے لوگ اسی وجہ سے نہیں سست ہیں. گائے کا دودھ پئیں، اچھی دیسی خوراک کھائیں، نکلیں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور مرنا بھی برحق. اپنے حق کے لیے لڑیں سر، اپنے حق کے لیے لڑیں، پاکستان کے لیے لڑیں. یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان ہمارا ہے، جو مطلب سب کو پتہ ہے کون ہے اور کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بالکل آج کل کے دور میں ہر بندے کا کردار واضح ہو گیا ہے. جی بالکل. اور عمران خان کی جہاں تک رہی بات، اس کی جو محبت یا اس سے جو لگاؤ ہے سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. پورے پاکستان ووٹ دے دیا نا، انہوں نے ووٹ دے کے بتا دیا. فارم 45 سے مطلب 1947 سے فارم 47 تک جو سٹوری ہے وہ کلیئر ہو چکی ہوئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان پر بننے والے کیسز اور پھر اس کی رہائی آپ کے خیال میں جلد از جلد ممکن ہے؟ نہیں جی، یہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے یہ اپنے مفاد کو پہلے دیکھے گا. اس کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عوام کو تو انہوں نے ٹوپی پہنائی ہوئی ہے، اسی لیے ہم نے پہلے سے پہنی ہوئی ہے، کوئی اور نہ پہنا دے، ٹھیک ہے. انہوں نے تو عوام کو ٹوپی. قانون اور انصاف تو ملنا چاہیے، قانون کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے. سر قانون ہے ہی نہیں پاکستان میں. انصاف پاکستان میں صرف اس کو ہے جو اس کو پرچیز کر سکتا ہے. سزا جزا مطلب ہونا چاہیے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا سزا ملنی چاہیے، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا رہا کر دینا چاہیے. سر ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے مطلب جو حقوق ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر سکتا ہوں، بندوں کے نہیں کروں گا. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچا سکے جب تک اللہ نہ چاہے، اور یہ حقیقت بات ہے. ڈر کے جینے سے بہتر ہے مر جاؤ، ٹھیک ہے نا. موت تو آنی ہے نا، موت تو آنی. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اس چیز کے اوپر ہے کہ موت آنی ہے، اور یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، مقرر ٹائم ہے. ایسا ہی ہے نا. تو پھر یہ ہم لوگ اس چیز میں خود گلٹی ہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں، یہ کوئی ڈر رہا ہے. مطلب جہاد ہے ایک قسم کا. جہاد کیا اپنی نفس کے ساتھ کریں جہاد سب، ٹھیک ہے. نفس کے ساتھ جہاد یہی ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آ جائیں، ٹھیک ہے. آٹومیٹکلی یہ لوگ نظر بھی نہیں آئیں گے، تتر پٹیر کی طرح غائب ہو جائیں گے. لیکن ہم لوگوں کے اندر بھی تھوڑا سا یہ مطلب لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس میں جو اس ٹائم زیادہ ضرورت ہے نا وہ پنجاب کو ہے. ہم خود پنجاب کے ساتھ ہیں، مطلب رہتے بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں. ہم ایک
پاکستان نیشن ہے، لیکن وہاں پہ بڑا صوبہ ہے نا، وہاں پہ ان کو چاہیے تھوڑا ایفرٹ کریں. KPK تو اپنا فرض نبھا رہا ہے، کشمیر بھی اپنا فرض نبھا رہا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے حکومت کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ حکومت کو میں یہی حکومت کو یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی عزت بچائیں اور مینڈیٹ پہ آئیں. ووٹ کو عزت دینے کا جو ان کا نعرہ ہے نا، اس کو پورا کریں. ووٹ کو عزت دیں. ٹھیک ہے، جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا نا، وہ ووٹ کو عزت دیں. اور یقین کریں اگر یہ ووٹ کو عزت دیں نا تو اگلی دفعہ بھی یہ خود بھی آ سکتے ہیں. پر آئیں اس چیز کے اوپر نا، ووٹ کو عزت دیں. اپنی ذات کو عزت پہ نہ رکھیں، ووٹ کو عزت دیں. تو یقین کریں لوگ ان کو دوبارہ بھی لے آئیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ چلنے پہ آئیں نا، اپنی انا کو ختم کریں، سریا نکالیں جو گردن میں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حرمت سے زیادہ انسان کی حرمت بتائی ہے. ان چھاپوں کو ختم کریں، مطلب اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کر دیں. کب تک جینا ہے انہوں نے؟ بڑے بڑے لوگ دیکھیں ہیں، پیسہ تو قبر میں نہیں لے کے جائیں گے. آخر میں تو ان کو جتنی مرضی دولت ہے، ایک نیکی نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے، تو ان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور ووٹ کو عزت دینے کا جو نعرہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. خان صاحب کو رہا کریں گے، میرا خیال ہے ان کے بس میں نہیں ہے، اس حکومت کے بس میں نہیں ہے رہا کرنا. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، ان کی تو ٹانگیں کامتی ہیں اس کو پکڑتے ہوئے بھی اور چھوڑتے ہوئے بھی. یہ لوگ نہیں، اس کے پیچھے اور معاملات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حکومت کا کام نہیں ہے. بہرحال خان کو اندر رکھنا ہے، باہر رکھنا ہے، اس میں حکومت کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. محمد عمران پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان باندې جوړ شوي کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ زمونږ دا نظر دی چې دا ټول کیسونه غلط دی او ورځ په ورځ ثابتېږي. دا څومره چې کیسونه وچلېده او چې کوم نه چلېږي دا خو بس د دې ګورنمنټ چې کوم دا خوا دې خوا کوي، ډیلی کوي دا. او چې کوم چلېدلي دي هغه په هغه کې چې کوم دی کامیاب شوی دی، هغه چیلنج شو، هغه ثابته شو چې هغه غلط کیسونه. آیا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم بانی چیئرمین عمران خان باندې جوړ شوي کیسونه او بیا زر تر زره رهایي د هغه ممکن ده ستاسو په خیال باندې؟ زر تر زره ممکن علاوه چې کله د PTI کې عادت چې کوم دی یو داسې یو مشترکه پلیټ فارم باندې چې کوم دی او اتحاد یې کړی و او د بانی تحریک انصاف دپاره چې کوم دی یو جدوجہد کړی. دلته چې کوم د پارټي کې اختلافات داسې دي چې د هغه د وجې نه د هغه بهر ایستل ډېر ناممکنه خبره ده. او په کار داسې ده چې پارټي چې کم رهنما دي او کم لیډران دي چې هغوی متحد شي، دې دپاره یو داسې یو کردار ادا کړي چې هغه د قوم یو سرمایه ده، چې سرمایه رابار شي او د قوم ته ښکاره شي، د قوم دپاره څه وکړي. ورځ په ورځ چې کوم دی هغه زمونږ دپاره په سختو کې دی، په جیل کې دی او زمونږ دپاره یو مشکلاتو کې هغه چې کوم دی دغه شوی ده. که هغه ته څه کمی وه، الله تعالی د وسایلو نه د هر څه نه چې کوم دی هغه مالامال کړی و. زمونږ دپاره د قوم دپاره د پاکستانیانو دپاره هغه دونه یو تکلیف نه هغه دی په جیل کې دومره وخت نه دی. نو عوام خو چې کوم دی مو د لیډرشپ نه ده، بالکل لیډرشپ نه مو دا ده چې یار دا ودرېږي نه. وګوره 22 اګست جلسه وه، دیو چې کوم دی ختمه کړه. ولې ختمه کړه بھائی؟ په کار دا وه تاسو دا دومره فیصلې کوئ، دا فیصله به هم تاسو کړې وې. څنګه چې د عمران خان هغه خور کم شکایت وګورئ چې د هغه ورور دی، هغه یو وینه ده، هغې پرې خفه کېږي چې زموږ ورور دی دومره وخت نه چې کوم دی یو غلط کیسونو کې چې کوم دی دننه ایثار دی. نو هغې خو په دې خبره باندې د هغې خور بالکل ګیله په حقه ده او عوام د دې خبرې سره چې کوم دی د هغې د خور سره ولاړ دي، د عمران خان سره ولاړ دي. دا کم لیډران ته په کار دا دي چې دوی یو داسې یو تحریک وچلی و. دا دومره وخت په کار عمران خان چې جیل کې تیر کو، په دونه وخت کې دا چې کوم د بهر شور راتللی، خو دا صرف د لیډرانو د غلط فیصلو د وجې نه دا دننه ایثار دی. د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان د رهایي په حواله سره حکومت ته پیغام څه لري؟ حکومت ته دا پیغام دا دی چې حکومت په هر یو سازش کې ناکامیاب شو، ورځ په ورځ ناکامیابیږي چې څونه مقدمې شي سازولی، سازې کړلې او مزید که څه مقدمې سازې، که څه ټرایل کوي، که هر څه طریقه کوي، نو انشاءالله ناکامیاب دي او ناکامیاب وي. ستاسو نام؟ ذاکر الله. ذاکر الله، پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان باندې جوړ شوي کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ زما چې څومره ذاتي خیال دی په عمران خان باندې چې څومره هم کیسونه جوړ شوي دا ټول غلط دي، ځکه چې په هغه باندې اوسه پورې ته داسې څه ثابت شوي نه دي چې کوم نه معلومیږي چې مطلب عمران خان غلط دی، چې د هغې سزا ورته ملاوي. مطلب یو کیس هم پې صحیح نشته، ټول چې کوم دی غلط کیسونه دي.
آیا د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن عمران خان باندې جوړ شوي کیسونه او بیا زر تر زره رهایي د هغه ممکن ده د ستاسو په خیال باندې؟ په دې حکومت کې خو مشکله ده ځکه چې د هغه د پارټۍ کسان چې کوم دي هغه هم د هغه څخه مخلص نه دي. دا کومه وجه چې هغه دننه دی چې مخلص کسان وي د هغه مطلب د هغه لپاره به زور کولی د هغه وجه مشکله ده. د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن عمران خان د رهایي په حواله سره حکومت ته پیغام څه لري؟ نو زه دا وایم چې لکه نر سړی دی سمجداره سړی دی پکار ده چې هغه آزاد کړي د ملک دپاره ډېره بهتره ده. ستاسو نام؟ سعید الله. سعید الله، پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن عمران خان باندې جوړ شوي کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ موږ به څه ووایو یاره موږ ته ما ته وویل که نه په ډیلیشن کې دلچسپي نه لرم صحیح ده څه مې نه کتلي نه خبرونه ګورم په خپل کار څه کار ساتم بس زما دغه کار دی. دا خو خبر یې چې عمران خان په جیل کې دی. بالکل. نو آیا تاسو ته داسې لګي چې هغه به زر تر زره مطلب د جیل نه بهر ته راوځي؟ رابوشي انشاءالله الله به راولي یار الله دې راولي موږ. تاسو خبره وکړه چې زه مطلب سیاسي خبرونه یا مطلب سیاست کې مطلب هیڅ کار نه لرم، نو حکومت ته د پاکستان تحریک انصاف باندې پی ټی آی چیرمن په حواله سره پیغام څه لري؟ د هغه د رهایي په حواله څه پیغام ورکوي حکومت؟ بس رایلدي شي هغه سره د مذاکراتو کې صحیح ده چې کیسونه پې وي هغه دې پې که نه دی پې بس رایلدي کې ختمه خبره. منم روح الله. پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن عمران خان باندې جوړ شوي کیسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ موږ نظر دا دی چې هغه بالکل صحیح ایماندار سړی دی او زموږ په دې باندې 100% یقین دی چې دا کوم کیسونه چې کوم دي دا ټول سر زیاتۍ کوي فضول یې پرې راړولي. عمران خان بالکل حق او سچ والا سړی دی. په هغه باندې زما د یوې پیسې هغه باندې دغه ما ګمان نشته چې هغه به غلا کړي یا به د ملک څخه غداري کړي. چې کوم انسان هغه یو بوتل اوبه نشي ضایع کولی د ملک صحیح ده نو هغه به ملک څه غداري وکړي. عمران خان چې څومره د ملک له شعور راکړی څومره چې ملک ته ترقي ورکړي دا یو سیاستدان ته نه ورکړي 75 سال تاریخ کې کوم چې عمران خان ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن عمران خان صاحب زر تر زره رهایي د ستاسو په خیال باندې ممکن ده؟ بالکل نه ده ناممکن. موجوده کوم قیادت دی دا ټول دغه دي میلاو دي ما په دې یو باندې یقین نشته دی. موږ ته پکار ده چې موږ خپل عوام خپل راوځو او زه د علي خان د عمران خان خور چې کوم دغه نه ته دا ریکویسټ کوم چې راشه پلان باندې او ته د قیادت وکړه. دا نور څومره چې دي دا کوم چې دي دې باندې یو خپل سیاست کوي او دا ټول خپل سیاست کوي خپل سیاست لکه ځان له وزیر اعلی چې ما وده لاړه نشي ما دغه لاړه نشي ول قسم په خدای کو دی به عمران خان دپاره لګی چې عمران خان یا رهایي وشي یا څه دومره خوښ شو اوس بلکې یو دې دپاره جلسه ونه کړله چې عمران خان رهایي دپاره ټول خپل ځان دپاره لګی دي. هر سړی دی کو هغه کې پي کې وزیر اعلی دی صرف ښکاره وایم کو هغه شیر افضل مروت دی کو هغه نور دی کو هغه عمر ایوب دی ټول ځان دپاره لګی دي یو د باندې عمران خان دپاره نه لګی. آی لو عمران خان دپاره چې کوم لګی هغه ښکاره پته لګي یو عمران خان دپاره نه لګي. د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن عمران خان صاحب د رهایي په حواله سره حکومت ته پیغام څه لري؟ حکومت ته دا پیغام لرو که ملک بچاول غواړي او ملک ترقي ورکول غواړي مخلص پاکستانیان وي عمران خان ریا کوي که نه غل یې کله هغه چې کوم دی چار خیر سوچ نه کوي غل همیشه بار د خپل غلا سوچ کوي جب ډکول دپاره دا ټول غلان دي. صرف یو مخلص انسان په 75 سال تاریخ کې موږ چې کله تاریخ ګورو شاته هغه عمران خان موږ ته مخلص ښکاري. بس نو د ملک ترقي مطلب د ستاسو په خیال باندې عمران خان سره تړل ده یا ټولو ته اتفاق اتحاد پکار دی چې څومره سیاسي مشران دي د مختلفو سیاسي جماعتونو اتفاق ضروري دی موجوده وخت کې د ملک لپاره د خلکو لپاره؟ نه غل سره چې غل کینی هغه به غل جوړیږي. عمران خان داسې یو سړی چې غل د غل سره نه کینی هغه مخلص سړی دی هغه ته پته دا نور غلان دي. د پاکستان د ترقي صرف یو راز دغه دی چې هغه عمران خان رهایي ده. بس سوپر کې عمران خان په جیل کې ملک به نور ورځ په ورځ چې کوم دی ښکته ځي او بر ترقي نشي کولی دا ملک. کتونکو د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن عمران خان باندې جوړ شوي کیسونو په حواله سره د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. خلکو چې کوم په عمران خان باندې کیسونه جوړ شوي دي هغه ټول غلط دي او دې نه علاوه دوی دا وویل چې ټول خلکو ته یا ټول سیاسي چې کوم د مختلفو جماعتونو مشران دي هغې ته پکار ده چې اتحاد اتفاق وکړي د ملک د ترقۍ دپاره دوی کردار ادا کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.